स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਏਆਈ ਵਾਇਰਸ ਐਂਡ ਕੇਬਲਸ ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਔਰ यकीन मनियो होया भी कुछ इस तरह ही। सियासी फिजा बदली तो काफ़ी हद तक बहबल कलां ते कोटकपुरा मामले ने सियासत को प्रभावित किया और उही हालात एक बार फिर तो बनते जा रहे हैं। ये हालात इस करके बनने क्योंकि कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे विच SIT अपनी रिपोर्ट जिहड़ी है वो दिंदी है। उस रिपोर्ट तो बाद हाई कोर्ट जिहड़ा वो कहता कि ये फेयर नहीं है, ये जांच जिहड़ी कीती गई है ये निरपक्ष जांच नहीं लगती, इस करके इसनूं असीं खारिज करते हैं। इस करके हुण एक नवीं SIT बनाओ जिस दे विच एक खास अफसर का नाम लिया जाता, कंवर विजय प्रताप नहीं होने चाहिए, वो एक SIT बनाओ। पहला तो यह भी गल सामने आई कि पंजाब सरकार मन गई। पंजाब सरकार कहती उदों ही कहती कि चलो ठीक है असीं एक नवीं SIT बना लैने आ, कंवर विजय प्रताप नूं उहदा हिस्सा नहीं रखांगे। बाद दे विच जदों संगत का रोस देखा, लोगों का रोस देखा, लोगों का गुस्सा वेख्या तां ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ XYZ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਏਗੀ। पर 4 साल बाद भी सरकार के 4 साल बाद भी जो हाई कोर्ट तो यह कहा गया कि नवीं सिट बनाओ तो आसां नूं एक वड्डी ढाल लगी कि ये तो फिर तो सियासी चाल चली जा रही है, फिर सियासी गुंझलदारी दे विच पै गई है। हुण इस पूरे मसले दे विच अपडेट ये है कि कंवर विजय प्रताप कहते हैं कि मैं अपने आप नूं इस मसले तो अलग कर रहा। इस करके उन्होंने अपना अस्तीफा भी दिता, अस्तीफा नामंजूर होया। पर हाल ही दे विच कल उन्होंने कहा कि मैं कैप्टन साहब नूं मनाउण दे विच कामयाब हो गया, मेरा अस्तीफा प्रवान हो गया और एक नवीं SIT बनाई जाएगी या इसनूं दोबारा चैलेंज किया जाएगा, इस बारे मैनूं नहीं पता। पर मैं बाहरों रह के सपोर्ट जरूर करता रहांगा, एक IPS अफसर होने के नाते नहीं करांगा। हुण इस पूरे मसले ते जम के सियासत भी हो रही है और खास तौर पर ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ सवाल चुके जा रहे हैं कि ये सिर्फ मसला सियासत ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, प्ररपाल सिंह बलेवाल साहब बुलार ने पंजाब कांग्रेस से, साधु सिंह बराड़ साहब सीनियर पत्रकार ने, करनैल सिंह पीर मोहम्मद साहब सिख बुद्धिजीवी ने, नाल ही मुख बुलार ने श्रोमणी अकाली दल टकसाली दे। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का इस पूरी विचार चर्चा जुड़े रहने के लिए। मुद्दा बड़ा गंभीर है क्योंकि मैं जिवें पहलां कहा कि इदां लगदा कि इतिहास ने अपने आप नूं एक बार फिर तो दोहराया। बस एक वड्डा फर्क नज़र आता है कि अज कटहरे दे विच वो पार्टी है जिहड़ी सत्ता ते है, जिहड़ी पहलां विरोधी सीगी ते वो विरोधी पार्टी जिहदे उत्ते निशाना लाया जा रहा सी, अज सत्ताधारी धिर नूं निशाना बना रही है कि तुसीं सियासी वेंडेटे दे तौर ते ही ये सारा कुछ किया, तुसीं तां जांच कीती ही नहीं। SIT का मतलब ये तो है ही नहीं सीगा कि मुलजमां नूं लभ्या जावे। SIT का मतलब ये सीगा कि मुलजम किस नूं बनाया जावे। ये जिहड़ा ये एलीगेशन जिहड़े लगाए जा रहे हैं। ग्रेवाल साहब एक IPS अफसर इन्ना दुखी हो जाता है, वो ये कह दिंदा कि मैं अस्तीफा दे रहा, मेरी जांच ते किंतु परंतु मेरी जांच ते सवाल चुके जा रहे हैं, मैं साइडलाइन हो जाना, तुसीं इस मसले नूं हल करा लो। और ये कहते हैं कि गुरु की कचहरी च मसला हल होएगा, गुरु की कचहरी सब तो वड्डी हैगी है। ये मायने की ने फिर? जी 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 कोटकपूरा गोलीकांड का जिथे एक व्यक्ति अजीत सिंह के नाम से जिहदे बरनाले का पट्ट च गोली वजी जी, दूसरा जिहड़ा इस सिट कोल मामला सी वो बहबल कलां दा सी जिथे 2 बंदियां दी मौत हुई जी। अच्छा हुण अफसोस ये है कि मैं 2-3 दिन का इलैक्ट्रॉनिक मीडिया विच ते 2-3 थावां ते होर सुन रहा है ते गल कर रहे गुरु साहब की बेदबी वाले केस जिहड़े 3 सीगे, पहलां वो CBI कोल सीगे, CBI तो बाद वो खटड़ा साहब की सिट कोल आए ते जद वो कुछ बंदियां ने वो सिट नूं चैलेंज किया हाई कोर्ट च ते हाई कोर्ट ने खटड़ा साहब नूं भी वो सिट तो पासे करता सी जी जी। असल विच जिहड़े बेदबी वाले केस ने वो पंजाब सरकार ने बस्ते विच पाए हुए ने। हुण आगे जिहड़ा ये गोलीकांड वाला केस है
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ FIR ਲਿਖਾ ਦਿਓ। FIR ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੋਲੀकांड ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ FIR ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਨਵਾਂ FIR ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਬੈਂਚ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ FIR ਹੋਊ ਉਹ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹੂ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਬਦੀਲ ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ, ਪਰ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਲਮ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਸੈਕੰਡ FIR ਲਿਖ ਲਈ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ FIR ਹੈ, FIR ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਸੈਕੰਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, SIR ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, FIR ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਦੂਸਰੀ ਕਿ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ CBI ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕੇਸ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੇਕ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢਕੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੂੰ ਜੇ PTC ਚੈਨਲ ਕਿਤੇ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਾਲ ਮੇਰੀ 1 to 1 ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਸੀ। ਇਸ ਤਬਦੀਸ਼ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਦੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੇ 4 ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਐਕਸੈਸਿਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਐਕਸੈਸਿਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋਗੇ ਜਰਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ? ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਦੇ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਚੇਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਬਰੀਕ ਨੇ, ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਆਊ ਸੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ, ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਹੜਾ ਫੜਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਸਭ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋਈ ਐਂਡ ਸਭ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਕਚਰ ਪਾਸ ਹੋਏ ਅਗੇਂਸਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਟ ਦੇ ਦੂਸਰੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ DGP ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੀ ਗਾਂਗੂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤਬਦੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ADGP ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਬਦੀਸ਼ ਤੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਓ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਕਦੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਕਾਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਹ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਟ ਕਾਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਆਪਣਾ ਜੀ ਜੀ। ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓਗੇ? 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓਗੇ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈਪਸ ਹੋਏ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ।
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਾਹਿਤ ਹਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ। ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਕਲੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਲੈਸ਼ ਚੱਲਦਾ 2015 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ MSG 2, ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੂ ਤੇ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਮਦਭਾਗੀ ਕੋਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਬਲ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਆਪਣੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਠੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਲੱਭ ਲਓ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖਾਰਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਡਿਟੇਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸੋ ਕਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 157 ਕਾਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ SHO SDM DC DGP ਆਫਿਸ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਫਿਸ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ DGP ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਓ ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ? ਤੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੱਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਲੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਬਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਜੇ ਲੱਤਾਂ ਭਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਐਫੀਡੇਵਿਟ, ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿਓ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਖੜਾ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ? 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਿਪਟੀ CM ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਦਾ CM ਹੋਵੇ, DGP ਹੋਵੇ, XYZ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੋਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੋ ਗਈ। IG ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾ ਨਿੰਗਲ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਣਪਛਾਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਫੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਲਰ ਸੀ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦੂਕ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹ ਫੜੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਵਰਗੇ ਤੱਕ ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ, ਜੇ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ?
ਪੂਰਾ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ, ਕਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 4.5 ਸਾਲ ਫੜਿਆ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 4.5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਟੀਕ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈ? ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਮਾਰਕ ਤੇ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਿੱਪਣੀ ਤੇ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲੋ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਈ ਜਾਈਏ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ। ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਬਣ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਵੇਖੋ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ? ਅਦਾਲਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਏ, ਪੁਲਿਸ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾੜਾ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਸਬਦਾ ਸਾਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਖਿਲਾਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਪ
ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਏ, ਚਾਹੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਧਿਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੌਣ ਐਮਐਲਏ ਬਣੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ 2 ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਐਮਐਲਏ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨੇ। ਹਾਂ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ, ਆਪਣੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਿਵਿੰਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਡਿਬੇਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜੀ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਕੀ ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੀਆਂ 4 ਸਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਔਰ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 2022 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਤੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੁੱਠਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤਰਥੱਲੀ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 2022 ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ 5 ਮੈਂਬਰ ਉਹਦੇ, ਹੈ ਜੀ। 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ 4 ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 4 ਸ਼ੀਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਛੱਡ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਟ ਦਾ ਸੰਭਾਲਤਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 2 FIRਾਂ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਦੇ 2 FIRਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 FIR ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ FIR 2 FIR ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਟ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੀ, ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋਲੋਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਤਾਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਲੀਏਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਡਰਾਮਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡਰਾਮਾਟਿਸਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਸੈਕੰਡ FIR ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਦਬ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਬੱਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਵਾਂ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ 3 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਦੋ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਉਹ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜੇ ਨੂੰ ਜਦ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਰਹੀ? ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਦਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚ ਜਿਹੜਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਰਣਬੀਰ ਖੱਟੜਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਖੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਖੱਟੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗਰੇਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਪਟਿਆਲਾ ਰੂਲਰ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਹੀ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ ਫਲਾਣਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਪੇਰੇ ਚੜੀ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕੋ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਤੇ ਫਿਰ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਮੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰੋ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੈ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣੇ। ਚਲੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ, ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਉੱਪਰ
ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਤੇ ਆਓ। ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀकांड ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, ਕਰੋ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰੋਗੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। 10 ਸਾਲ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸਵਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਦਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬੇਦਬੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ 2 ਸਵਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਰਪੱਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟ ਜਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਇਹ 2 ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੂਰਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਐਸਆਈਟੀ ਤੋਂ 4 ਅਫਸਰ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਅਫਸਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਗਏ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਇਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਕੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਆਧਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਦਾ ਕਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਹਜੇ ਰਿਟਨ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਟਿੰਕੀ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਵਾਬ ਰਿਟਨ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਬਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਆਈਟੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਹੁਣ ਬਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਬਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਤੱਕ ਰਿਟਨ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਉਂ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 4 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਆਰਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਿੱਪਣੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਕਿ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਪਡੇਟ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ
ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਅਸਤੀਫਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਿਹਾ ਅਸਤੀਫਾ ਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਫੈਕਟ ਪੁੱਛੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਵਾਈ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਕੇਸ ਪਾਤੇ, ਮੁੱਕ ਗਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੱਟੜੇ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ, ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਇਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੀ ਤਮੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਖੱਟੜੇ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਿਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਬੋਰੀਆਂ 6 ਬੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ CBI ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਕੇਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈਣੀ ਪਊ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਖਤਿਆਰਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਬੇਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਬਰੀ ਕਰਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 15 ਦਿਨ 'ਚ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਧਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਆ, ਕੇਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸਟੇਟ, CBI ਕੋਰਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਲੂਥਰਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਦਿਸ ਹੈਪਨਡ ਆਲ ਇਨ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਵਿਦ ਓਪਨ ਆਈਜ਼ ਐਂਡ ਓਪਨ ਈਅਰਸ। ਤੇ ਜੱਜ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਅਡਜਰਨ ਦੀ ਕੇਸ ਟੂ ਮੰਡੇ। ਹੀ ਸੈਡ ਵਿਦਨ 15 ਮਿੰਟਸ ਦੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇਅਰ ਦੀ ਆਰਡਰ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਲਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕਰੇਗੀ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਇਨਸਾਫ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਓਗੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ? ਦੇਖੋ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਇਹੋ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਤੱਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜੂਨ 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਿਲ ਡੇਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਬਰਗਾੜੀ ਬਾਈਬਲ ਕਾਂਡ, ਜਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਹਿ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਵਾਂ-ਰੌਲੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਕਿਵੇਂ ਗਈ? ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨੇ,
ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵੇਖੋ 2 ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ SIT ਬਣੀ, SIT 2 ਬਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਹੁਣ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਬੈਠਦੀ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਓ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਲੀਪੌਪ ਜਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਜੀ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਉਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ। ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਵਾਉਣ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੇਮ ਦਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਕਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਸਗੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਸਭ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ 4 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ, 4 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਰਾਏ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹਰ ਕੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁਬਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੇਖਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਬਿਆਨ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਲਾਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰਾ ਕੀ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕੌਣ ਦਵਾਏਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 4-4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਗੋਲੀकांड ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਮਸਲੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜੰਮ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सहे चलती रहे।